बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अबान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको एक छोटे से डेयरी फार्म पे लेके आया हूँ जिन्होंने चंद मरले में 12-13 जानवर संभाले हुए हैं। तो हम इनसे इनकी मैनेजमेंट के बारे में बात करें। उससे पहले शेड देख लें। ये चारा काटने वाली जगह है सामने। ये पानी की इन्होंने बनाई हुई है जिसमें जानवरों को पानी पिलाते हैं। इसी से ये पानी लेके इस पाइप की मदद से जानवरों को इधर खड़ा करके ये नहला लेते हैं। थोड़ी सी जगह इन्होंने ये पानी के लिए एलोकेट की है। पानी यानी पानी की जो काम है वो इधर से ये फर्श इनका थ्रू आउट डलवानी है। यानी जानवरों का पेशाब और गोबर वगैरह अगर धोना पड़े तो ये पानी पीछे बहाते हैं और ये सीधा बाहर आ जाता है और बाहर जाके ये नाली में शामिल हो जाता है। इस सामने इन्होंने जालियाँ लगाई हुई हैं ताकि हवा इसके अंदर चली जाए। ये लंबी सी खुरली है जिसके ऊपर ये जानवरों को बांधते हैं। असल बात यह है कि थोड़ी जगह में इन्होंने ये सारा मैनेज किया हुआ है। आप देखिए, ये बस एक ही प्लाट है। इनसे पूछते हैं कि टोटल जगह कितनी है। ऊपर लेंटर बनाया हुआ है। इधर जानवर ये बैठते हैं, खड़े होकर चारा खाते हैं। शाम तक इनको इधर ही रखते हैं और उसके बाद फिर वो सामने जगह आपको नज़र आ रही होगी। ये सामने जगह में ये शाम को इनको बांध देते हैं, खुली जगह में, कच्ची जगह में जो ट्रैक्टर के साथ है। इसके साथ ही साथ आगे इनका मज़ीद शेड का व्यू देख लें। ये इनकी भैंसें काफ़ी हेल्दी और सेहतमंद हैं सारी की सारी। ये छोटे जानवरों के लिए इन्होंने खुरली बनाई हुई है कट्टों के लिए, ये मशीन वगैरह, और इसके ऊपर सीढ़ियाँ लगाई हैं। सीढ़ियों के ऊपर भी इन्होंने कुछ बिल्डिंग बनाई हुई है। अगर कोई चीज़ स्टोर वगैरह करनी हो तो ये उसके ऊपर भी कर लेते हैं। तो ऑफिस वगैरह के तौर पे भी ऊपर वाली जगह को यूज़ कर लेते हैं। ये पंखा इन्होंने रखा हुआ है। ये सारा निज़ाम इन्होंने इसके अंदर ही रखा हुआ है। एक चारपाई, ये दूध के लिए बर्तन है इनका। ये वैसे बेसिकली इन्होंने बनाया था वो जो कहते हैं वनडे के लिए। और उसके साथ साथ ये इनकी मज़ीद छोटी खुरलियाँ। ये साहिवाल नस्ल का छोटा बछड़ा है। इनकी गाय बाहर, इसकी माँ बाहर बंधी हुई है। एक टूड़ी भी इसके अंदर ही इन्होंने स्टॉक की है, देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसको हवा देने के लिए हर जगह से सुराख मुहैया किए गए हैं। तो ये सारी आप देख सकते हैं। ये सारा इनके शेड का ओवरऑल व्यू था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की हाल चाल है? खैर है, अल्लाह दी रहमत है, शुक्र है अल्लाह दा, खैर करिए। चाचा की नाम अपना? मेरा नाम हमदन वली जनाब। चाचा अपने इस डेरे का तारफ करा दिया जी, किस इलाके च वाक़या है? ये बड़ियाने एरिए च। किन्ने के जानवर रखे थे? छोटे बच्चे शामिल करके कुल किन्ने ने? छोटे बच्चे शामिल करके है ने 12-13। इन्हां नूं किन्नी जगह च संभालदे हो? जगह इन्हां वास्ते तो जिन्नी भी होई थोड़ी है। तुसीं किन्नियां च संभालदे हो? असी तकरीबन कोई किला 1.5-2 किलियां जो आसरा ले लेने आ। ते वो पट्ठियां वास्ते जिथे इन्हां नूं रखिया है, जिहदा लैंटर वाला शेड है, यह किन्नी जगह च वाक़या है? ये जगह होए तो 6 मरले जगह है। 6 मरले? हाँ जी। ज़्यादा है? नहीं, 6 ही है। एक मिनट रुको। हाँ जी, हाँ। अच्छा चाचा, 6 मरलियां च कोई मसला नहीं होंदा संभालदे इन्हां नूं? नहीं, मसला कहता कि वो पक्की जगह कुंडे कंडे लगे ने अपने, मेरा मतलब वो विच साफ थां रखीदा। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਚੋਣ ਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਆਵੇਗਾ, ਚੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ੈਡ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੈਡ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁਰਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਫਰਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ, ਪਰ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾएं ਬਾएं। ਉਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਉਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਨਸਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਦੂਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਲ ਟੂਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ? ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 200-300 ਰੁਪਈਆ। 300 ਰੁਪਏ ਫੀ ਜਾਨਵਰ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ 300 ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ 300 ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਮੱਝ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹ 15-16 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ 15 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 10 ਕਿਲੋ? ਹਾਂ 10 ਘੱਟ ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਰੀਦੇ? ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਖਰੀਦੇ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਵਾਲ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਧਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮੱਝ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਜਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਅੱਛੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਂਦੀ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਾਇਦਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ 'ਚ? ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਗਾਈਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਜ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਗਾਈ ਭੈੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 12-14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਈ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭਲਵਾਨ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ 120 ਰੁਪਏ 130 ਰੁਪਏ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਸਾਰਾ 50-60 ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਆ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕੋਈ ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦਾ ਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਦਿਓ, ਉਹ ਖਾਈਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਈਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਈਬਾਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਖਰੀਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਿੰਬੂ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਕਾਮ ਹੀ ਨਕਾਮ। ਰਿਸਕ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਰਿਸਕ ਹੀ ਖੇਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾੜੂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਿੰਬੂ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਛਿਕੇ ਲਵਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ 1200 ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਵਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਗੋਹੇ ਨੂੰ? ਗੋਇਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਰੂੜੀ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿ ਪੱਥ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਹੋ, ਗੋਬਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ? ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਵੀ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੋਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਹੀ ਬਚਣੇ ਨੇ। ਕੱਟੇ? ਹਾਂ। ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਉਂਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2-3 ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਰਨ? ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਟੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਮਰਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ? ਬਚਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਹਿਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਕਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ
ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਵੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਦੋ, ਨਾ ਬੰਨੇ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ 20 ਰੱਖ ਲਵੇ। ਆਹੋ ਚਲ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਟਿਪ ਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਦੇਣਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਛੜ ਨਾ ਪਏ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘਿਓ ਕਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਝੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੂਜੇ ਬਾਅਦ? ਦਿਨ ਦੇ ਹੜੋ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੜੋ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ।